Today we are starting a beautiful series. இன்றைய தினத்திலே நாம் புதிதான ஒரு தொடரை நாம் ஆரம்பிக்க போகிறோம். If you do not know, for the people who have come for the first time, we have couple of translations happening today. It's a privilege for the Tamil people to hear in your language. We have Sinhala translation happening from there. If at all you want to hear, take the headphone, please do that. There is Hindi and Malayalam translation as well. So please, even if you can understand the language, for helping them to grow in translation, I would recommend you to take up one of those headphones and hear and be blessed. So the series that we are going to start off is running in two dimensions. அந்த தொடர் எப்படி நாம் பார்க்க போகிறோம் என்றால் இரண்டு விதங்களில் நாம் அதை பார்க்க போகிறோம். So the message that we are going to hear will be drawing to somebody and running away from somebody. நாம் கேட்க போகிற செய்தி என்னவென்றால் ஒருவரிடத்தில் நெருங்குவது மற்றொருவரிடத்திலிருந்து ஓடி போவது. It is so I'll say start off in a positive tone. Today we will start off with James 4:8. யாக்கோபு 4ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனத்தில் நாம் அதை பார்ப்போம். James 4:8 is the portion that we would be meditating for a season that God has given to us. யாக்கோபு 4ஆம் அதிகாரத்திலே அந்த புத்தகத்திலே நாம் இதை தொடர்ந்து நாம் பார்க்க போகிறோம். Come near to God and he will come near to you. தேவனிடத்திலே நெருங்கி வாருங்கள் என்று இந்த வசனம் சொல்லுகிறது. Come near to God and he will come near to you. தேவனிடத்தில் சேருங்கள் அப்பொழுது அவர் உங்களிடத்தில் சேருவார். Everybody say, come closer to God and God will come closer to you. எல்லோரும் சொல்லுங்கள், தேவனிடத்தில் சேருங்கள் அப்பொழுது அவர் உங்களிடத்தில் சேருவார். In another translation that I am using, it says, draw closer to God and he will draw closer to you. இன்னொரு மொழிபெயர்ப்பு இப்படியாக சொல்கிறது, நீங்கள் தேவனோடு நெருங்குங்கள் அவர் உங்களோடு கூட நெருங்குவார் என்று. How many of you want God to come closer to you? எத்தனை பேர் விரும்புகிறீர்கள் தேவன் உங்களோடு கூட இருக்க வேண்டும் என்று? I always want God to be closer to me. எனக்கு எப்பொழுதுமே தேவன் என்னோடு நெருங்கி இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன். And the simple principle is you draw closer and he will come closer. சாதாரண கோட்பாடு என்னவென்றால் நீங்கள் தேவனோடு நெருங்கும் பொழுது தேவனும் உங்களோடு கூட நெருங்குவார். And God is not stagnant. கடவுள் is not a stagnant. He is not standing in one place. அவர் ஒரு இடத்தில் நிலையாய் இருப்பதில்லை. It is not like he is standing and you run towards him. அவரிடத்தில் நின்று உங்களை வா என்று அழைப்பதில்லை. When you are running towards him, he is running towards you. நீங்கள் அவரை நோக்கி ஓடும் பொழுது அவரும் உங்களை நோக்கி ஓடி வருவார். I want you to understand that analogy. See, there is a principle of somebody standing somewhere and calling you, come here, and we running towards that person. நீங்கள் இந்த சிறிய ஒரு கோட்பாடை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். யாராவது ஒருவர் உங்களை அழைத்தால் நீங்கள் ஓடிதான் போக வேண்டும், அவர் வர மாட்டார். But here the principle is when you run towards Jesus and Jesus also will run towards you. இந்த இடத்தில் பார்க்கும்போது சிறிது வித்தியாசமாக மாறாக காணப்படுகிறது. நீங்கள் அவரிடத்தில் போகும் பொழுது அவரும் உங்களை நோக்கி ஓடி வருவார். So the faster you run, the faster Jesus also runs. நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வேகமாக அவரிடத்தில் ஓடுகிறீர்களோ இயேசு கிறிஸ்துவும் உங்களோடு கூட அந்த வேகத்தில் ஓடுவார். It is so important to run faster to Jesus because he will become closer to you very fast. நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவோடு ஓடுவது எவ்வளவு முக்கியமோ அதே போல் அவரும் உங்களோடு கூட ஓடி வருவார். And today I am trying to bring us into this knowledge of how to come closer to God. இந்த காலை நேரத்திலே அவரிடத்தில் எப்படி நெருங்குவது என்ற ஞானத்தை உங்களுக்கு நான் போதிக்க போகிறேன். Hebrews chapter number 4 is a good chapter to read for that. எபிரேயர் 4ஆம் அதிகாரம் படிக்கும் பொழுது அதை பற்றி தெளிவாக சொல்கிறது. Verse number 16 is the highlight. எபிரேயர் 4ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனம் அழகாக சொல்கிறது. 16ஆம் வசனம் he says, 16வது வசனம் அதிகாக சொல்கிறது, come in confidence. Let us then approach God's throne of grace with confidence. ஆதலால் நாம் இரக்கத்தை பெறவும் ஏற்ற சமயத்தில் சகாயம் செய்யும் கிருபையை அடையவும். So we need to come to God in confidence. நீங்கள் நம்பிக்கையோடு உறுதியோடு வர வேண்டும். Everybody say confidence. நம்பிக்கையோடு உறுதியோடு என்று சொல்லுங்க. Sometimes we lose confidence. சில நேரத்துல நம்ம என்ன செய்வோம்னாக்க அந்த நம்பிக்கையை இழந்து விடுவோம். You know, when we go for an interview, நாங்க நேர்முக தேர்வுக்கு போகும் பொழுது sometimes we forget everything.
நாம பயத்துல எல்லாத்தையும் மறந்து விடுவோம். You know, when we look at people who are interviewing us, நம்மளை நேர்முக தேர்வு செய்வரை பார்க்கும் பொழுது we forget all the answers and all the style we remembered. நாம் எல்லாம் ஏற்பாடு செய்து வைத்த கேள்விகள் பதில்கள் எல்லாம் மறந்துவிடும். Once when Sunil helped me to go for an interview, சகோதரர் சுனில் என்னை ஒரு நேர்முக தேர்வுக்கு அழைத்து சென்றார். he told me, Pastor, the way to approach an interview is very simple. நீங்கள் அவரை அணுகுவது மிக சுலபம் என்று சொன்னார். Because he has gone for many interviews. அவர் அநேக நேர்முக தேர்வுக்கு போயிருக்கிறார். For a person like me, I've never been to an interview. என்ன மாதிரி ஒரு ஆளு அந்த மாதிரியான ஒரு முறை கூட போனதில்லை. So he said, in the interview, you just remember the star principle. அவர் இப்படியாக சொன்னார், நேர்முக தேர்வுக்கு போகும் பொழுது அந்த நட்சத்திர பதில்களை நீங்கள் யோசிக்க வேண்டும் என்று. Star, STAR. STAR என்று ஆங்கிலத்தில் And I asked, what is that, Sunil? What is that STAR? STAR என்றால் என்ன என்று அவரிடத்தில் நான் கேட்டேன். So if at all you don't know, take this as a tip for your next interview. உங்களுக்கு தெரியலனாக இது ஒரு சிறு குறிப்பாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் மற்ற நேர்முக தேர்வுக்கு. Because in that interview I got through and I got the job. நான் அந்த நேர்முக தேர்வுக்கு போய் வேலையை So probably that interview the thing worked very well. அது எனக்கு நன்றாக உதவி செய்தது. So yes is a situation. ஆம் என்பது ஒரு நல்ல இதா இருந்தது. You know, talk about that situation. அந்த சூழ்நிலை பற்றி பேசுவோம். The interview guy will ask, what is that situation? Talk about that situation. நீங்க அந்த நேர்முக தேர்வாளர் உங்களை கேட்பார், அந்த சூழ்நிலை பற்றி பேசுங்கள் என்று. Don't talk a lot of other things. Talk about a situation. நீங்க எல்லாத்தையும் விரிவாய் சொல்ல தேவையில்லை, அந்த காரியத்தை குறித்து மட்டும் சுருக்கமாக சொல்லுங்கள். And what is the task regarding that thing? What is expected of you? What is the task? அதனுடைய நோக்கம் என்ன, அது செயல் என்ன என்று சொல்லுங்கள் என்று சொன்னார். That is the T. அதுதான் மையம். Next, what is your action? What did you do for it? அதற்காக நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள், செயல் என்ன? And then, what is the result out of it? அதனுடைய பிரதிபலிப்பு என்ன? You know, sometimes we need to make up some situations. சில நேரத்துல நம்மளே சொந்தமா சொல்லுவோம். And then think about some hypothetical task that you did. நீங்க செஞ்ச அந்த காரியங்களை குறித்து நினைச்சு பாப்பீங்க. Then some actions that happened. செயல் நடந்ததை குறித்து நினைத்து பாப்பீர்கள். And most of you will say, the person came to me and said, well done, you have done an extremely very good job, and that was the result. நீங்க வந்து சொல்லுவீங்க, கடைசியில அந்த என்ன நடந்தது என்று சொல்லும் பொழுது அந்த நபர் என்னிடத்தில் வந்து அருமையான காரியத்தை செய்தார் என்று சொல்லுவீர்கள். I remembered the star principle and went for that interview. அந்த ஸ்டார் கோட்பாடுகளை நான் நினைத்துக்கொண்டு அந்த நேர்முக தேர்வுக்கு போனேன். But that interview was conducted by a South African Indian. சவுத் ஆப்பிரிக்கன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இந்தியன் அந்த நேர்முக தேர்வை தயார் செய்தார். She asked me left, right, center questions. அவர் வந்து அங்கு இங்கேயுமாக கேள்விகளை கேட்டார். You know, sometimes when they see an Indian, they will be more arrogantly asking questions. நீங்க இந்தியனை பார்க்கும் பொழுது மிக கொடூரமாக கேள்விகளை கேட்பார்கள். And so many questions, and all of a sudden my confidence went very low. அந்த கேள்விகளை கேட்கும் பொழுது பார்க்கும் பொழுது என்னுடைய நம்பிக்கை எல்லாம் அப்படியே கீழ் நோக்கி போயிருச்சு. The questions that they asked drained all my confidence. அந்த கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் எல்லாமே என்னுடைய நம்பிக்கையை வற்றச் செய்தது. Then I thought one thing like this. ஒரே ஒரு காரியத்தை குறித்து நான் இப்படி சிந்தித்தேன். If I don't get my job also, it's okay. My wife is having a good job. எனக்கு வேலை கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்ல, என்னுடைய மனைவிக்கு ஒரு நல்ல வேலை இருக்கு. That built up my confidence. அது எனக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்தது. You know, if I don't have money also, my wife's money is coming, so my bills will be taken care of. என்னிடத்தில் பணம் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, என்னுடைய மனைவியினுடைய வேலை பணம் வருகிறது. Imagine she is also not having job. அவளுக்கும் வேலை இல்லை என்றால் then my confidence will fully go. என்னுடைய நம்பிக்கை முழு God, I must desperately get this job. எனக்கு கண்டிப்பாக அந்த வேலை வேண்டும். When I thought about my wife is having a job, my confidence came quite up and said, it's okay, if I don't get this job also, I have some more interviews lined up. Please let me know if I am in your line tomorrow itself, because I got a couple of interviews. எனக்கு என் மனைவிக்கு வேலை இருந்ததனால எனக்கு என்ன செஞ்சேன்னா ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு, இந்த வேலை இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, இன்னும் சில இன்டர்வியூக்கு போய் நம்ம வேலையை பெற்றுக்கொள்ளலாம். By faith sometimes you need to talk about it, right? சில நேரத்தில் உங்களுடைய விசுவாசத்தை குறித்து பேச வேண்டும். And immediately that lady understood, man, if I don't get this fellow here, he will go tomorrow somewhere else, he will get a job, sometimes he can come as my manager, better give him a job. சில நேரத்துல நம்ம நேர்முக தேர்வு செய்கிறவர்கள் சொல்லுவார்கள், இவனை விட்டு விட்டா வேற எங்கேயாவது போவோம், வேற எங்கேயாவது போயிட்டு நமக்கே அதிகாரியா வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Now confidence to reach some place is so important. உங்களுக்குள்ள அந்த மனதிட உறுதி இருக்கும் பொழுது அது செயல்களை செய்யும். What is the confidence you have to reach God? உங்களுடைய அந்த நம்பிக்கை தேவனிடத்தில் நெருங்குவது என்ன? Because of
Jesus Christ. ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்துவே காரணம். Hallelujah. Hallelujah. 1 Peter 3:18 talks about that. 1 பேதுரு 3:8 இப்படியாக சொல்லுகிறது, We have that confidence through Christ Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக அந்த நிச்சயத்தை நாம் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். So you need to run to God in confidence. நீங்கள் அந்த நிச்சயத்தோடு தேவனோடு நெருங்கி போகும் பொழுது How you will get that confidence? எப்படி நீங்கள் அதை பெற்றுக்கொள்வீர்கள்? Through Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக. So it's so important to understand how you run. It is only through Jesus Christ. நீங்கள் எப்படி ஓடுவீர்கள் என்று நினைக்கும் பொழுது முக்கியம் என்னவென்றால் இயேசு கிறிஸ்துவோடு. Don't run with your own strength. உங்களுடைய சொந்த சக்தியில் நீங்கள் ஓட வேண்டாம். Many people are running towards God in their own strength. நிறைய பிள்ளைகள் தேவனிடத்தில் ஓடுவது அவருடைய சொந்த பலத்தில். And they can't reach that place. ஆனால் அவர் ஓடக்கூடிய இடத்தை அடைய முடியவில்லை. The other day I was talking to one family and I was talking about a philosophy that I learned. நான் ஒரு நாள் மற்ற குடும்பத்தோடு பேசிக் கொண்டு இருக்கும் பொழுது நான் அறிந்த அந்த கோட்பாடுகள் தேவ சத்தியத்தை குறித்து நான் பேசிக் கொண்டிருந்தேன். There is something called moksha or nirvana. மோக்ஷா நிர்வாணா என்பதை குறித்து நான் பேசிக் கொண்டிருந்தேன். You becoming one with God. நீங்கள் தேவனோடு ஒன்றாய் இருப்பது. And it is called salvation, right? அது வந்து ரட்சிப்பு என்று சொல்லுவோம். You being one with God is salvation. தேவனோடு நாம் ஒன்றாய் இருப்பது ரட்சிப்பு என்று சொல்லுவோம். The Hindu philosophy is talking about moksha. எபிரேயர் அந்த கோட்பாடு சொல்லுகிறது The Hindu philosophy talks moksha. ஹீப்ரு philosophy Hebrew alle Hindu philosophy. இந்து கோட்பாடு இப்படியாக பேசுகிறது. The Buddhists say it is nirvana. புத்தி சொல்லுகிறது நிர்வாணா என்று சொல்லுகிறது. So what is this philosophy? அதனுடைய கோட்பாடு என்ன? What is moksha? மோக்ஷா என்றால் என்ன? You need to do something in order to get salvation. ரட்சிப்பை பெறுவதற்காக நீங்கள் ஏதாவது செய்ய வேண்டும். Either you need to climb a big mountain. இல்லை என்றால் நீங்கள் மலையின் மீது ஏற வேண்டும். My dad put all big needles on his cheek and through his tongue and did a lot of stuff in order to get salvation. என்னுடைய தகப்பனார் ரட்சிப்பை பெறுவதற்காக இந்து முறைப்படி அவர் நாக்கிலும் கன்னத்திலும் அளவு குத்தி கொண்டார். Some people run on the fire. சில பேர் தீயின் மீது நடந்தார்கள். There are so many things people do to attain moksha. அநேக காரியங்களை செய்தார்கள் ரட்சிப்பை பெறுவதற்காக. Is it an easy way? அது சாதாரண வழியா? Man, I'll tell you it is very hard. அது மிகவும் கடினமான ஒரு வழி. When you get a syringe close to you itself, you know how it feels like. நீங்க வந்து ஒரு ஊசி போறதுக்கு பக்கத்துல போகும்போது எவ்வளவு பயப்படுவீங்க. And when you put a big sharp thing into your cheek, man, that's not easy. உங்கள் கன்னத்தில் ஒரு பெரிய ஈட்டி குத்தும் பொழுது அது எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு? The good thing is they also believe they want to get moksha. நல்ல காரியம் என்னவென்றால் அவர்களும் நம்புவார்கள் மோட்சத்திற்கு போவோம் என்று. The Buddhist philosophy is you run out of karma samsara and you get nirvana. ஆனா புத்திஸ்டும் அப்படிதான் சொல்லுகிறது. எப்படியாக சொல்லுகிறது என்றால் நீங்கள் அந்த மோட்சத்துக்கு போகும் என்று கர்மா என்ற இதில் போக வேண்டும். You do all good things and you, if at all you do good things, you will get nirvana. நீங்கள் நல்ல காரியங்களை செய்யும் பொழுது நீங்கள் அந்த நிர்வாணா என்ற நிலையை அடைவீர்கள். If you do not know, there are 8 ashta principles, 8 good things that you need to do. 8 நல்ல காரியங்களை நீங்கள் செய்ய வேண்டும். And it is very, very hard. அது மிகவும் கடினமானது. You can't tell always good. நீங்கள் எப்பொழுதும் நல்லது என்று சொல்ல You முடியாது. can't see always good. நீங்கள் எப்பொழுதும் நல்லதை பார்க்க முடியாது. It is very, very hard. அது மிகவும் கடினமானது. And the principle is very good. If you do everything good, then you will get moksha. அந்த கோட்பாடுகள் நல்லது. நீங்கள் நல்லது செய்தால் நீங்கள் மோட்சத்துக்கு The போகலாம். ultimate is good in every religion. எல்லா சமயத்திலும் நல்லது என்னவென்றால் நல்லது. They want one to be with God. அவங்க தேவனோடு ஒன்றாய் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புவார்கள். But here we have a wonderful God who has given us the most easiest way. ஆனால் நாம் அருமையான ஒரு தேவனை வைத்திருக்கிறோம். மிகவும் சுலபமான ஒரு வழியை நமக்கு You கொடுத்திருக்கிறார். don't need to do anything because Jesus did everything on the cross of நீங்கள் Calvary. எதுவுமே செய்ய வேண்டாம். ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து அவர் கல்வாரி மலையில் எல்லாத்தையும் செய்து When you முடித்துவிட்டார். accept Jesus Christ, you get that confidence to run towards God. நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நீங்கள் அந்த நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொண்டீர்கள் அவரோடு ஓடுவதற்கு. And some people don't like that easy thing. ஆனால் சில பேர் வந்து அந்த சுலபமான வழியை தேவையில்லை என்று They சொல்வார்கள். want to do it the hard way. அவங்க கடினமாகத்தான் செய்ய வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள். But I'll tell you, life is a very short life.
ஆனால் வாழ்க்கையானது குறுகியது. If you experience this salvation in your younger age, you can experience the joy for a longer term. உங்களுடைய இள வயதிலேயே அந்த சந்தோஷத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டு அனுபவித்தீர்கள் என்றால் அது தொடர்ந்து போய் கொண்டிருக்கும். Why do you want to waste your time finding ways in order to experience this wonderful joy? நீங்கள் இந்த சந்தோஷமான செய்தி காரியத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக நீங்கள் நேரத்தை செலவிட வேண்டாம். So you need to run to God in confidence. ஆனால் நீங்கள் நிச்சயத்தோடு தேவனை நோக்கி ஓட வேண்டும். How many of you are running in confidence? எத்தனை பேர் நிச்சயத்தோடு தேவனை நோக்கி ஓடுகிறீர்கள்? If you are not running in confidence today, you need to make this bold decision. You need to say, I will run with confidence. நீங்கள் அப்படி ஓடவில்லை என்றால் இந்த தினத்திலே நீங்கள் ஒரு தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும். நான் நிச்சயித்து தேவனோடு ஓட வேண்டும் என்று. Because when you run, he will run towards you. ஏனென்றால் நீங்கள் அவரை நோக்கி ஓடும் பொழுது அவர் உங்களை நோக்கி ஓடி வருவார். Before I go into the next principle, I'll tell you the story. அடுத்த ஒரு கோட்பாடுக்கு போகும் பொழுது ஒரு சிறிய கதை உங்களுக்கு சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். The story which is in the Bible. அந்த கதை பைபிளுக்குள்ளாய் இருக்கிற ஒரு கதை. The Bible character, the people talk about him as a prodigal son. அவர் கெட்ட குமாரன் என்று வேதாகமத்தில் பேசப்படுகிறது. But Bible never talks about that word called prodigal son. ஆனால் வேதாகமம் அப்படியாக சொல்லவில்லை. Bible never considers anyone as a prodigal. ஆனால் வேதம் யார் ஒருவரையும் கெட்ட குமாரன் என்று சொல்லவில்லை. What did he do one day? எப்படி ஒரு நாள் என்ன செய்தார்? He took everything that belonged to him and ran away from God. அவருக்கு சொந்தமான எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டு தேவனை விட்டு அவர் ஓடினார். And one day when he was sitting in the most horrible place, ஒரு மோசமான இடத்தில் ஒரு நாள் அவர் அமர்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது, no money, பணம் இல்லை, no food, ஆகாரம் இல்லை, no job, வேலை இல்லை, no friends, நண்பர்கள் இல்லை, no wife, மனைவி இல்லை, no children, குழந்தைகள் இல்லை, nobody, யாருமே இல்லை, only pigs around. ஆனால் அவரை சுற்றி பன்றிகள் மாத்திரமே இருந்தது. Is it a good place to be? நல்ல இடமா அது இருப்பதற்கு? Some of us, if you don't have money, will think, oh my goodness, no money, it's a big thing. சில பேருக்கு பணம் இல்லைனாலே பெருசா நினைப்பீங்க, ஐயோ பணம் இல்லையே என்று. If you don't have friends, you think that's a big thing. நண்பர்கள் இல்லை என்றால் அது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய காரியமாக தோன்றும் இல்லையே. This fellow didn't have anything. ஆனால் அவனுக்கு யாருமே இல்லாமல் இருந்தான். And you know what did he want to do? அவன் என்ன செய்ய நினைத்தான்? He wanted to eat the food of the pigs. அந்த பன்றிகளுக்கு வைத்த உணவை சாப்பிட நினைத்தான். It is not a good food. அது நல்ல ஆகாரம் அல்ல. And then he thought, அவன் இப்படியாக நினைத்தான், in my father's house என்னுடைய there are so many people working and they throw food. என்னுடைய தகப்பன் வீட்டிலே अनेகர் வேலை செய்கிறார்கள், சாப்பாட்டை தூக்கி எறிவார்கள். And I am here sitting without food. ஆனால் இந்த நேரத்திலே நான் சாப்பாடு இல்லாமல் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். I will get up and go to my father and I say, I have sinned against you and my God. நான் இந்த இடத்தில் விட்டு எழுந்து என் தகப்பனிடத்தில் ஓடி போய் உமக்கு விரோதமாக பாவம் செய்தேன் என்று சொல்ல வேண்டும். So the first thing that you need to do to run towards God is get up from the place you are sitting. தேவனிடத்தில் நீங்கள் ஓட வேண்டும் என்றால் முதலாவது காரியம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் நீங்கள் இருக்கிற இடத்திலிருந்து எழுந்து ஓட வேண்டும். Sometimes what will not allow us to get up and run? Our ego. சில நேரத்துல என்ன நம்மளை ஓட விடாமல் தடுக்கும் என்றால் நம்மளுடைய ஈகோ, அந்த I have பெருமை. seen some children have left their homes. சில குழந்தைகள் அதை இழந்து விட்டார்கள் நம்பிக்கையை. They are struggling. I know they are struggling. அவர்கள் மிகவும் ஒரு இதுல இருக்காங்க. But still they don't want to go back to their houses. திரும்பவும் அவங்க வீட்டுக்கு போக விரும்பவில்லை. The only reason they don't want to go back to their dad and mom is their ego. ஏனென்றால் அவர்களுக்குள்ளான இருக்கிறதான அந்த பெருமை ஈகோ என்ன செய்கிறது என்றால் My dad and mom will think I am a failure. அவங்க என்னுடைய தகப்பனும் தாயும் நினைப்பார்கள் நான் தோற்றுவிட்டேன் என்று. My siblings will laugh at me. என்னுடைய சகோதர சகோதரிகள் என்னை பார்த்து சிரிப்பார்கள். Even if I die, I will die here. நான் இருந்தாலும் கூட இங்கே இறந்து விடுவேன். Making a mistake is okay. செய்கிற தவறு பரவாயில்லை. But knowing that is a mistake and not running away from that is a greater mistake. ஆனால் தவறை தெரிந்து அந்த இடத்திலிருந்து ஓடாமல் இருப்பது அது மிகவும் பெரியதான ஒரு தவறு. Everybody understood that? எல்லாரும் புரிந்து கொண்டீர்களா? Doing a mistake is okay. செய்கிற சிறிய தவறு பரவாயில்லை. But if you understand that is a mistake and not getting up from that place is a greater mistake. ஆனால் அது தவறு என்று தெரிந்தும் கூட அந்த இடத்திலே இருப்பது அது மிகப்பெரிய தவறு. Now this boy understood this place is not the right place. ஆனால் அந்த மகன் தெரிந்து கொண்டான் இந்த இடம் ஒரு நல்ல இடம் இல்லை என்று. He got up from that place. அந்த இடத்திலிருந்து எழுந்தான். He did not look
left or right. He wanted to go to his father. அவன் இடது வலது பக்கமாக திரும்பி பார்க்கவில்லை, அவனுடைய தகப்பனை நோக்கி ஓடினான். He is going towards his father. அவன் தகப்பனை நோக்கி ஓடினான். Imagine the confidence level he is having. அவனுக்குள்ளாக இருந்த அந்த நிச்சயத்தை பாருங்கள். Not a great confidence. நல்ல ஒரு பிரமாதமான நிச்சயம் அல்ல. He doesn't know how his father will accept him. அவனுக்கு தெரியல எப்படி அவன் தகப்பன் ஏற்றுக்கொள்வான் என்று. That is the reason he planned plan B. அதனால தான் B என்ற ஒரு What is the plan he said? என்ன அது என்று பாப்போம். You don't need to consider me as your son. நீங்கள் வந்து என்னை உங்களுடைய மகனாக பார்க்க வேண்டாம். I am ready to be here as a servant also. நான் இந்த இடத்தில் ஒரு வேலைக்காரனாக கூட இருக்கலாம். The other day somebody told me like this. மற்றொரு நாள் ஒருவர் இப்படியாக என்னிடத்தில் சொன்னார். They saw one puppy in a beautiful Mercedes car. ஒரு மெர்சிடிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு காரிலே ஒரு சிறிய நாய்க்குட்டியை பார்த்தா. The puppy has putting their head out of the window and looking at everybody. அந்த நாய்க்குட்டியானது தன்னுடைய தலையை வெளியே நீட்டி எல்லாரையும் பார்த்து கொண்டிருந்தது. The dog in the Mercedes car. மெர்சிடிஸ் என்ற விலையுயர்ந்த அந்த காருக்குள்ளே அந்த நாய் இருந்தது. So the person sitting in my car said, என்னுடைய கார்ல உட்கார்ந்திருந்தவர் சொன்னார், it is better to be born as a dog in that fellow's house. ஒரு நாயாக அந்த வீட்டில் பிறந்திருப்பது கூட நல்லா இருந்திருக்கும் என்று சொன்னார். Here in this car there is no AC, there is nothing enjoyable. I prefer to be born as a dog there. இந்த கார்ல வந்து அந்த குளிர்சாதன ஒரு தகுதி கூட இல்லை, ஆனால் அந்த இடத்தில் பிறந்திருக்கலாம் ஒரு நாயாக. How many times you have seen some dogs enjoying in some Lamborghinis and you have thought about it? What a life of a dog. சில நேரத்துல நீங்களும் கூட பார்த்திருப்பீங்க, சில நாய்கள் ரம்பானகுனி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த காரிலே உள்ளே இருப்பதை பார்த்திருப்பீர்கள். But the dog knows its life. ஆனால் அந்த நாய்க்கு தெரியும் இது ஒரு வாழ்க்கை என்று. You know what I'm talking about? Plan B is I want to become like a servant, because that servant's life is way better than sitting with the pigs and eating their food. அவர் என்ன நினைத்தார் என்றால், இரண்டாவதாக நான் வந்து வேலைக்காரனாக அந்த இடத்தில் இருப்பது மிகவும் நன்றாக இருக்கும் என்று யோசித்தார். Today I want everybody to understand, the father was not even willing to hear plan B. ஆனால் உங்களுக்கு ஒன்றை காலை நேரத்திலே சொல்லுகிறேன், நம் தகப்பன் அந்த பிளான் B ஐ விரும்புவதில்லை. If you and I are accepting the mistake we did, நீங்களும் நானும் கூட நாம் செய்த தவறை நினைத்து பார்க்கும் பொழுது, even though we have plan B in our heart, doesn't matter, our God doesn't want to hear that plan B. நம்ம இருதயத்திலே பிளான் B இருந்தாலும் பரவாயில்லை, நம்முடைய தேவன் அதை கேட்க சித்தமாக இல்லை. You run to God, and the Bible says when the father saw the son coming, he ran towards him. தேவனிடத்தில் நெருங்கி ஓடும் பொழுது, அதாவது அந்த மகன் தகப்பனிடத்தில் நெருங்கி ஓடும் பொழுது தூரத்தில் இருந்து அவர் பார்க்கிறார். What a joy to see a father running towards a son. ஆனால் அந்த தகப்பன் மகனை நோக்கி ஓடுவது எவ்வளவு சந்தோஷமானது. I am working on a counseling session with a family where the doctor has ran away from the house. நான் ஒரு குடும்பத்தில் கவுன்சிலிங் கொடுத்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது அந்த குடும்பத்திலிருந்து அந்த மகள் ஓடிவிட்டால், நான் கவுன்சிலிங் கொடுக்கும்போது ஓடி போகல. So what he said was, when I was counseling, that girl ran away. No, that was not what I meant. Because I know both the languages, it is hard for me. You know? Okay. நான் ஒரு குடும்பத்தில் கவுன்சிலிங் கொடுக்க போயிருந்தேன். காரணம் என்னவென்றால், அந்த குடும்பத்தில் இருந்த பெண் ஓடிவிட்டாள். So the girl has gone away from the house. அந்த வீட்டை விட்டு அவள் ஓடிவிட்டாள். So the father and mother wanted me to talk about their life. அவளுடைய தாயாரும் தகப்பனாரும் அந்த வாழ்க்கை குறித்து பேச நேரத்தில் The girl has done all lots of mistakes. அந்த மகள் अनेक தவறான காரியங்களை செய்தாள். She has gone into drugs, she has gone into drink, she has gone into boyfriends, name it, everything she has done. போதை, மது, ஆண்கள் எல்லா கெட்ட பழக்கங்களுக்கும் போனாள். But the father said, தகப்பன் சொன்னார், Pastor, I will forget and forgive everything if she wants to come back to my house. அவர் அந்த தகப்பன் இப்படியாக சொன்னார், போதகரே, அவள் செய்த எல்லா காரியங்களையும் நான் மன்னித்து விடுகிறேன், அவள் என் வீட்டுக்கு திரும்ப வந்தாள். What a loving father. என்ன ஒரு அன்பான தகப்பன். The mother said, but still the father made, let she come back, that is all I want. ஆனால் அம்மா சொன்னார் வேண்டாம் என்று, ஆனால் அப்பா சொன்னார் அவள் திரும்ப வர வேண்டும். Then I told to him, this is exactly how my heavenly father behaves. நான் அவரிடத்தில் சொன்னேன், இப்படித்தான் என்னுடைய பரமபிதாவும் செய்வார் என்று. I would have mucked up, I would have made mistake, but he's still waiting for me to make the decision. நான் தவறு இழைத்து விட்டாலும் கூட அவர் நான் ஒரு சரியான முடிவு எடுக்க வேண்டும் என்று காத்துக் கொண்டிருக்கிறார். And the decision has changed my life, and I pray the decision that you take will change your life this morning as well. அந்த முடிவு என்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றினது. நீங்களும் அந்த முடிவை எடுத்தீர்கள் என்றால் உங்களுடைய முடிவு
அந்த வாழ்க்கையை மாற்றும் என்று Come நான் on, சொல்லுகிறேன். run to God with confidence. தேவனிடத்திலே நிச்சயத்தோடு நாம் ஓடுவோம். He is your Abba Father. அவர் உங்களுடைய தகப்பன். He is waiting for you. உங்களுக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறார். If you did not know, I am letting you know He is waiting for you. உங்களுக்கு அது தெரியவில்லைனாலும் கூட நான் உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறேன். He has told me He is waiting for you. அவர் உங்களுக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறார். He has written a letter to me saying He is waiting for you. அவர் உங்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி இருக்கிறார். நான் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறேன் என்று And the சொன்னார். letter is the Holy Bible. அந்த கடிதம் வேதாகமம். Sometimes you would not have read this letter. I read the letter. I know your Father is waiting for you. சில நேரத்தில் அந்த கடிதத்தை குறித்து உங்களுக்கு தெரியாது, எங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் உங்களுடைய தகப்பன் உங்களுக்காக காத்துக் Don't கொண்டிருக்கிறார். run away from the Father. தேவனை விட்டு தகப்பனை விட்டு ஓடிவிட வேண்டாம். Run towards your Father. அவரை நோக்கி நீங்கள் ஓடுங்கள். Forget your things that you did. உங்களுடைய மோசமான காரியங்களை குறித்து மறந்து விடுங்கள். Leave the ego that you are holding on. உங்களுக்கு இருக்கிறதான அந்த ஈகோவை விட்டு விடுங்கள். Run towards God. அவரை நோக்கி ஓடுங்கள். Sometimes people say, leave all your addiction and go to God. But I say, with your addiction, run to God. He will change your addiction. சில பேர் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, நீங்க அடிக்ஷனாக இருக்கிற அந்த பழக்கத்தை விட்டு ஓடுங்கள் என்று. ஆனால் நீங்கள் அதோடு தேவனிடத்தில் கூட ஓடுங்கள். For some people, it's very hard to leave the addiction. You run to God with your addiction. He will take that addiction from you. சில பேருக்கு அந்த கெட்ட பழக்கத்தில் இருப்பதை விட்டு விடுவது கடினமாக இருக்கும். அப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் அதோடு கூட தேவனை நோக்கி ஓடுங்கள். Just go to Jesus as you are. நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்களோ அவ்வண்ணமாகவே கிறிஸ்துவை நோக்கி ஓடுங்கள். He will do the work of transformation. ஒரு மாற்றத்தை அவர் செய்வார். He will make the water into wine. அவர் தண்ணீரை ரசமாக மாற்றுவார். You don't think you can't do it. Today I'm letting you know, run to Him. That is all what you need to do. நீங்கள் இந்த காலை நேரத்தில் நினைப்பீர்கள் என்னால் அதை செய்ய முடியாது என்று. ஆனால் நீங்கள் அவரை நோக்கி ஓடுங்கள். You have an anger problem? நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்கிறதா? Bring that anger problem, run towards God. உங்களுக்கு அந்த கோப பிரச்சனையை தூக்கி கொண்டு தேவனிடத்தில் ஓடுங்கள். My God will make you the most patient person. ஆனால் என் தேவன் ஒரு பெரிய சமாதான ஒரு மனுஷனாக மாற்றுவார். What a God I serve. என்ன ஒரு அருமையான தேவனுக்கு நாம் Come on, tell to your neighbor, come on, let us run towards God. உங்கள் அருகில் அமர்ந்திருக்கிறவர்களை நோக்கி சொல்லுங்கள், தேவனை Come நோக்கி on, run ஓடுவோம். towards God. தேவனை நோக்கி ஓடுவோம். Come on, run towards God. தேவனை நோக்கி ஓடுவோம். And He will run towards you. அவர் உங்களை நோக்கி ஓடி வருவார். Run with confidence. என்ன ஒரு நிச்சயத்தை நாம் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம். Because of Jesus Christ. ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்து நம்மோடு இருக்கிறார். The second thing that you need to do is to run with faith. ஆனால் இரண்டாவது காரியம் என்னவென்றால் நீங்கள் விசுவாசத்தோடு அவரிடத்தில் ஓட வேண்டும். Hebrews chapter number 11 verse number 6 talks about that. எபிரேயர் 11:6வது வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது. You need to go towards God with faith. நீங்கள் விசுவாசத்தோடு தேவனிடத்தில் போக வேண்டும் என்று. Confidence and faith may look very close. விசுவாசமும் அந்த நிச்சயமும் கிட்டத்தட்ட ஒரு அளவாக இருக்கும். But it is little bit different. ஆனால் அது சிறிதாக வேறுபட்டு காணப்படும். Faith is something you have never seen. விசுவாசமானது நீங்கள் பார்க்காத You have never experienced that. அதை நீங்கள் அனுபவிக்காத ஒன்று. Nobody has ever seen it. யார் ஒருவரும் அதை பார்த்ததில்லை. But you know my God will do it. ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் என் தேவன் அதை செய்வார். Hallelujah. 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 When I sit in the plane, நான் விமானத்தில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது I have faith I will reach my destination. எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது, நான் போக வேண்டிய இடத்துக்கு போய் சேருவேன் என்று. You know why? ஏன் என்று தெரியுமா? Because when I get a promise from God, you will go to this place, you will minister and somebody will be saved. I get it before I get into the plane. ஏனென்றால் தேவன் எனக்கு கொடுத்த நிச்சயம், நீ அந்த இடத்தில் போய் நான் சொன்ன காரியங்களை செய்வாய் என்று சொன்ன அந்த நிச்சயம். That is a confidence I have. அந்த நிச்சயத்தை நான் பெற்றுக் கொண்டிருந்தேன். In the plane I exercise my faith. ஆனால் அந்த விமானத்தில் இருக்கும் பொழுது என் விசுவாசத்தை நான் நடப்பித்தேன். Once in one of the plane that I was traveling, almost 100 feet the plane fell into the air pocket. நான் விமானத்திலே பறந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது அந்த 100 அடியான உயரத்தில் இருக்கும் பொழுது அது விழ ஆரம்பித்தது. 100 feet fall is not a simple thing. ஆனால் 100 அடி விழுவது சாதாரணமான காரியம் இல்லை. You can imagine how that fall would be. அந்த விழுதல் எப்படி இருக்கும் என்று நினைத்து We பாருங்கள். never expected, pilot never let us know as well. அந்த மாலுமிக்கு கூட தெரியாது என்ன செய்ய வேண்டும் என்று. Because he also never knew there is an air pocket coming. அந்த இடத்தில் கூட அவருக்கு அறியாமல் இருந்தால் அது நாமே நோக்கி வருகிறது. You know what an air pocket is? ஏர் பாக்கெட் என்ன தெரியுமா? Probably you have seen pits in the road. In India I have seen, I don't know whether in Sri Lanka, Fiji and all it is there. இந்தியாவுல பாத்தீங்கன்னா ரோட்ல குழியும் குண்டியுமா இருக்கும். மத்த கண்ட்ரில எனக்கு தெரியல. In super speed you're going, suddenly doom tap. You will be like, what happened? You know, that is a pit there. உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும்னு Yeah, நினைக்கிறேன். that is exactly just my action. He didn't want to do that. Okay, so in the road it is okay because, you know, but in the sky
it is very different. ஆனால் நீங்கள் அந்த சாலையிலே போய் கொண்டிருக்கும்போது குண்டுகுழியில் போகும்போது பரவாயில்லை, ஆனால் விமானத்தில் போகும்போது அப்படி அல்ல. If it is a 1 feet fall, you can know that shock and then come out. It is easy. அந்த ஒரு அடியில விழும்போதே அந்த ஒரு நமக்குள்ள ஒரு ஷாக் வரும். 100 feet fall is not a good thing to experience at all. ஆனா 100 அடியிலிருந்து விழும்பொழுது அது ஒரு நல்ல ஒரு இது அல்ல. One father was sitting next to me and another child also was sitting. That was his first flight. என்னுடைய அருகிலே ஒரு தகப்பனும் தன்னுடைய மகனும் பக்கத்தில் அமர்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். அவர் முதன்முறையாக பயணம் செய்கிறார்கள். I don't think anymore he will fly in his lifetime. Because he thought that is how every flight will be. நான் நினைக்கிறேன் அவர் இதுக்கு மேல போகவே நினைக்க மாட்டார். ஏன்னா எல்லா ஃளைட்டும் இப்படி தான் இருக்கும் என்று நினைத்தார். There was another a athletic guy sitting on the other side. He was using the bag to vomit. First time ever I have seen somebody using that bag. Even though there is bag in every of our flight, I have never seen anybody use. That day I saw everybody use. என்னுடைய அருகிலே ஒரு விளையாட்டு வீரர் அமர்ந்து கொண்டிருந்தார். அவர் வாந்தி எடுக்குவதற்காக ஒரு பை வைத்துக் கொண்டிருந்தார். அந்த நேரத்தில் தான் பார்த்தேன் எல்லோரும் அதை பயன்படுத்தினதை. Because that vomit, it doesn't just come in your anatomy. It is the fear that triggers that vomit as well. ஆனால் உங்களுக்கு அந்த ஒவ்வாமையினால் அந்த வாந்தி வரவில்லை, ஆனால் அந்த பயத்தினால் அந்த வாந்தி. You can imagine the situation. Everybody crying, everybody vomiting. I knew I will be safe. Why? Because I know I am going for a meeting and God has given me a promise. In that meeting, some people will be healed, some people will be saved. If I die in an air crash, that promise will not happen. எல்லோரும் பயந்து கொண்டு பைகளை எடுத்துக்கொண்டு வைத்திருந்தார்கள். ஆனால் நான் அப்படி செய்யவில்லை. ஏனென்றால் தேவன் எனக்கு கொடுத்த அந்த சத்தியம், அந்த வாக்கு, நான் அந்த இடத்தில் போக வேண்டும், தேவனுடைய செய்தியை அளிக்க வேண்டும், அநேகருக்கு அது ஒரு சுகத்தை கொடுக்க வேண்டும், மாற்றுதல் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக I held that hand of the little child and I told him, don't worry, uncle will be with you. அந்த குழந்தை கைகளை பிடித்து நான் சொன்னேன், பயப்பட வேண்டாம், மாமா உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்று. That is the faith that I have. அந்த ஒரு விசுவாசம் எனக்குள்ள இருந்தது. In the life circle, when you think that you are collapsing, you will not collapse till you see the promises of God fulfilled in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையின் வட்டத்திலே நீங்கள் நினைப்பீர்கள் நான் விழுந்து போய்விட்டேன், தோய்ந்து போய்விட்டேன் என்று. ஆனால் நீங்கள் ஒருபோதும் விழுவதில்லை. தேவன் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். If God has promised you, you will see your grandchild. தேவன் உங்களுக்கு வாக்கு கொடுத்திருந்தால் நீங்கள் உங்களுடைய பேரப்பிள்ளைகளை பார்ப்பீர்கள். God will not take your life before your daughter gets married. ஆனால் உங்களுடைய மகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை தேவன் Hallelujah. ஜீவனை. My child is not yet married. How can I see my grandchild? No, this coronavirus will not affect me because I have a promise from God that I will see my grandchild. என்னுடைய பேரப்பிள்ளைகளை பார்க்காமல் நான் இருக்க மாட்டேன். என் மகளுக்கு திருமணம் கூட ஆகவில்லை. அப்படி இருந்தால் தேவன் கொடுத்த அந்த நிச்சயம் சத்தியமானது தொற்று போய்விடுமே என்று நான் You need to run to God in faith. தேவனோடு கூட நீங்கள் விசுவாசத்தோடு. Come on, everybody need to exercise the faith. அந்த விசுவாசத்தை நீங்கள் செயல்முறைப்படுத்தி பார்க்க வேண்டும். Because these promises for us are so amazing. ஆனால் நமக்குள்ளாக இந்த வேதம் கொடுக்கப்பட்ட அந்த சத்தியமானது மிகவும் அருமையானது. Yesterday one brother came to me and said, Pastor, you would not believe I bought the house for $1.1 million. நேற்றைய தினத்திலே ஒரு சகோதரன் என்னிடத்தில் இப்படியாக சொன்னார், நான் 1.1 மில்லியனுக்கு ஒரு வீடு வாங்கினேன் என்று. I said, you may not believe, but God believes in you. ஆனால் நீங்கள் அதை நம்ப மாட்டீர்கள், ஆனால் தேவன் உங்களுக்குள்ளாய் அதை நம்புகிறார். Not even a single time you will not be ashamed in front of the bank. ஆனால் அந்த வங்கிக்கு முன்பாக ஒருபோதும் நீங்கள் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டீர்கள். If God has given you a mortgage and a house, he will give you the resources to pay the mortgage back. ஆனால் தேவன் உங்களுக்கு வீட்டையும் பணத்தையும் கொடுத்தால் என்றால் அது திருப்பி செலுத்துவதற்கான பணத்தையும் உங்களுக்கு கொடுப்பார். Don't worry if at all you lose your job today. Don't worry. Don't disbelieve God. He will take you through. உங்கள் வேலை இழந்து விட்டாலும் கூட நீங்கள் அவநம்பிக்கையாக நினைக்க வேண்டாம். தேவன் உங்களை வழிநடத்துவார். Because faith is required to run towards God. விசுவாசம் மிகவும் முக்கியமானது தேவனை நோக்கி ஓடுவதற்கு. How many of you want to exercise your faith? எத்தனை பேர் அதை செயல்முறைப்படுத்தி பார்க்க வேண்டும்? Come on, I want everybody to exercise that faith. எல்லோரும் கைகளை உயர்த்தி சொல்ல வேண்டும். We need to be able to trample the lion and the cobra and the snakes and all the poisonous things under our feet by faith. கொடிய விலங்குகளான சிங்கம், பாம்பு, தேள்களை எல்லாம் நாம் மிதிக்கக்கூடியவர்களாய் இருக்க வேண்டும். Hallelujah. 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 You need to
run with confidence. நீங்கள் நிச்சயத்தோடு தேவனை நோக்கி ஓட வேண்டும். You need to run with faith. நீங்கள் விசுவாசத்தோடு தேவனை நோக்கி ஓட வேண்டும். And there is one more thing that you need to do when you are running. ஓடும்போது இன்னொரு காரியம் கூட நீங்கள் செய்ய வேண்டும். Second Chronicles talks about it. 2 நாளாகவும் இப்படியாக பேசுகிறது. Verse number 7, verse number 14. Chapter number 7, verse number 14. 7ஆம் அதிகாரம் 14வது வசனம் இப்படியாக பேசுகிறது. Be humble. தாழ்மையாக இருங்கள். Turn away from the wicked ways. தவறான வழிகளை விட்டு திரும்புங்கள். Turn towards God. தேவனை நோக்கி போங்கள். And He will turn towards you. அவர் உங்களை நோக்கி வருவார். You know, one of those principles, humble yourself. ஒரு கோட்பாடு என்னவென்றால் உங்களை நீங்கள் தாழ்த்திக் கொள்ள வேண்டும். The wicked ways, you just say, God, I don't know how to get out of this wicked ways, but God will enable you to do that. நீங்கள் தேவனை நோக்கி இப்படியாக சொல்லலாம், அந்த தீய வழிகளில் இருந்து எப்படி என்னை விடுவித்துக் கொள்வது என்று தெரியவில்லை. நீங்கள் அவரை நோக்கி ஜெபிக்கும் பொழுது அவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார். And from the good old days, God wants us to run towards Him. ஆனால் நம்முடைய பழைய நல்ல நாட்களிலே அவரை நோக்கி நாம் ஓட விரும்புகிறார். What did the devil bring into the Garden of Eden? ஆதாம் தோட்டத்தில் என்ன நடந்தது? He made us far away from God. தேவனை விட்டு தூரமாக செய்தான். And now it is our time to run towards God. நம்மளுடைய நேரம் இப்பொழுது தேவனை நோக்கி ஓட வேண்டும். Because the first Adam ran from God, the last Adam brought us towards God. முதலாவது ஆதாம் என்ன செய்தார் என்றால் தேவனிடத்திலிருந்து ஓட செய்தான். ஆனால் இரண்டாவது ஆதாம் என்ன செய்தார் என்றால் அவரோடு நெருங்க செய்தார். You know what happened when he ate the fruit? Last Sunday I spoke about it. When he ate the fruit, he became naked. கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இதை குறித்து நான் பேசினேன். அவன் அந்த பழத்தை சாப்பிடும் பொழுது அவன் நிர்வாணமாய் இருக்கிறான் என்பதை உணர்ந்தான். Devil wants us to be put to shame. ஆனால் சாத்தான் மக்கள் மத்தியிலே நாம் அசிங்கப்பட வெக்கப்பட செய்வான். Because shame comes from the devil. அசிங்கம் வெக்கமானது சாத்தான் இடத்திலிருந்து வருகிறது. You know, when we are ashamed, you must understand that is not from God. Confidence comes from God, shame comes from the devil. நீங்கள் வெக்கப்படும் பொழுதோ அவமானப்படும் பொழுதோ நீங்கள் நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அது எல்லாம் சாத்தான் இடத்திலிருந்து வருகிறது. ஆனால் நிச்சயமானது தேவனிடத்திலிருந்து வருகிறது. The devil wants to put you to shame. ஆனால் சாத்தான் உங்களை அவமானத்துக்குள்ளாய் கொண்டு செல்வான். That is how he removed the clothes. God had given him a cloth. The devil was successful removing the clothes. சாத்தான் துணிகளை உரிப்பதற்கு அவன் வெற்றி கொண்டான். ஆனால் தேவன் நமக்கு ஆடையை கொடுத்தார். What was the cloth Adam and Eve were wearing? என்ன அந்த உடை ஆதாம் ஈவும் போட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள்? What was the cloth that he was wearing? என்ன உடை அவன் போட்டுக் கொண்டிருந்தான்? It was the glory of God. தேவனுடைய மகிமை என்ற உடையை போட்டுக் கொண்டிருந்தான். It was the light. அது வெளிச்சம், ஒளி. You know how many holes are there in the sun? I don't know. எத்தனை ஓட்டைகள் இருக்கிறது சூரியன் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. You know, dark spots may be in the sun, but we don't see it. Because of the light, I can't see it. அந்த சூரியனில் இருக்கிறதான அந்த இருவு அந்த டார்க்கான ஒரு பகுதியை நான் பார்ப்பதில்லை. The other day my son asked me, Dada, can we go near the sun? ஒரு நாள் என்னுடைய மகன் கேட்டான், நாம் சூரியனுக்கு அருகில் போக முடியுமா என்று. I said that will be the end of our road. அதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் முடிவாக இருக்கும். அப்படி you know, this far itself it is super hard to be in the hot deserts. தூரத்தில் இருக்கும்போதே பாலைவனத்தில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சூடு இருக்கிறது. Imagine that was the dressing of Adam and Eve. நினைச்சு பாருங்கள், அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆடையை அவர்கள் அணிந்து கொண்டிருந்தார்கள். He was glowing in that light. அந்த மகிமையில் மகிமையின் ஒளியில் இருந்தார்கள். Nobody could see any defect, nobody could see the shame. யாரும் அவர்களை அந்த அவமானத்தில் இருப்பதை பார்க்க முடியாமல் இருந்தார்கள். And the devil didn't want that to happen. சாத்தான் அது நடக்க வேண்டும் என்று நினைத்தான். He tempted and he got through their life and removed their clothes of glory of God. சாத்தானானவன் அவர் இருவரையும் சோதனைக்குள்ளாய் உட்படுத்தி அந்த ஆடையை உருவ செய்தான். But what did God do before he put them out of the garden? அந்த தோட்டத்திலிருந்து வெளியே போடுவதற்கு முன்பாக தேவன் என்ன செய்தார்? He clothed them and put them back. அவர்களுக்கு ஆடைகளை கொடுத்து வெளியே போட்டார். He did not want Adam and Eve to go naked. ஆனால் அவர்கள் நிர்வாணமாக போக விரும்பவில்லை. What they tried failed. அவர்கள் தோல்வியை கண்டார்கள். What they tried was from the leaves. அவர்கள் என்ன செய்தார்கள்? இலைகளில் ஆடை செய்தார்கள். But that didn't work well. அது நன்றாக போகவில்லை. But God had to do a permanent solution.
அது நிரந்தரமான ஒரு இதை செய்ய நினைத்தார். The only reason he did that was to bring them towards God. ஒரே ஒரு காரியம், ஏன் அதை செய்தார் என்றால் தேவனோடு அவர்களை நெருங்கி கொண்டு வர வேண்டும் என்று. And even that did not work very well. அதுவும் நன்றாக போகவில்லை. Bible says that was like a shadow of the things that was going to happen in the New Testament. வேதாகமம் இப்படியாக சொல்லுகிறது, அது ஒரு நிழலை போல் புதிய ஏற்பாட்டில் நடக்க போகிறது என்று. Just like the lamb that was killed and given that skin of the lamb as a cloth for Adam and Eve, Jesus was the lamb of God that was slain on the cross of Calvary. ஆட்டை கொன்று ஆடையை கொடுத்ததை போல் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் சிலுவையின் மீது அவர் மரித்து நமக்கு அதை கொடுத்தார். And with that he gave us a cloth, and the cloth is called salvation. அந்த ஒரு மரணத்தின் மூலமாக நமக்கு ஒரு ஆடையை கொடுத்தார். அந்த ஆடை தான் If you put that cloth called salvation, your defects cannot be seen. அந்த ரட்சிப்பு என்ற ஆடையை நீங்கள் போடும் பொழுது உங்கள் தோல்வி வெளியே தெரியாது. Your problems cannot be seen because that is been covered by the cloth called salvation. உங்களுடைய பிரச்சனைகள் வெளியே யாருக்கும் தெரியாது, ஏனென்றால் ரட்சிப்பு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஆடை அனைத்தையும் மறைத்துக் கொள்ளும். The devil cannot see it because God has clothed you with the gifting of salvation. சாத்தான் அதை உற்று நோக்கி பார்க்க முடியாது, ஏனென்றால் ரட்சிப்பு என்ற ஆடையை தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்தபடியினால். Today I want you to praise God for that beautiful cloth of salvation that God has given to us. நீங்கள் தேவனை நோக்கி நன்றி செலுத்த வேண்டும், ஏனென்றால் அந்த அழகான அந்த ரட்சிப்பு ஆடையை உங்களுக்கு So கொடுத்தபடியினால். you need to just humble yourself if at all you have done any mistake and turn away and run towards God. நீங்கள் அந்த சூழ்நிலையில் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் உங்களை தாழ்த்தி தேவனை நோக்கி ஓட வேண்டும். And this morning I'm just asking you to do one simple thing, run towards God. இந்த காலை நேரத்திலே ஒரு சிறிய செயலை உங்களுக்கு செய்ய ஆசைப்படுகிறேன், நீங்கள் செய்ய விரும்புகிறேன். தேவனை நோக்கி ஓடுங்கள். When you are running, it can be seen outside. நீங்கள் ஓடும் பொழுது வெளிப்பக்கமாக பார்க்க முடியும். Things that happen inside must be seen outside. உள்ளே நடக்கக்கூடிய காரியங்களை வெளியே பார்க்க முடியும். If you are eating some tablet, it can be seen outside. நீங்கள் ஒரு மாத்திரையை சாப்பிடும் பொழுது அது வெளிப்புறமாக பார்க்க முடியும். If you eat a lot of food, it will be shown outside. நீங்கள் அதிகமாக உணவு உட்கொள்ளும் பொழுது அது வெளித்தோற்றமாக தெரியும். Will it be shown? தெரியுமா? How it will be shown? எப்படி அது தெரியும்? You know it, right? உங்களுக்கு தெரியும்ல. If you are pregnant, it will be shown outside. நீங்கள் முழுகாமல் இருந்தீர்கள் என்றால் அது வெளியே தெரியும். You know how it will be shown, right? எப்படி அது தெரியும் தானே? Even if you don't want it, it will be shown. உங்களுக்கு அது தெரியப்படுத்த கூடாது என்றால் அது கண்டிப்பா தெரியப்படுத்தும். Some people, my goodness, I want to be mother, but I don't want my tummy like this. சில பேர் நினைப்பாங்க, நான் தாயாகணும்னு விரும்புறேன், ஆனா என்னுடைய வயிறு வெளியே தெரியக்கூடாது. I say it is a beautiful thing, your tummy is like that. அது ஒரு அழகான காரியம். நீங்கள் At least after 9 months it goes out inside, but me, I'm permanently outside. You know, sometimes it is like that. I just give them the positive vibes like that. At least after 9 months it will go inside, but ours is outside always. சில நேரத்துல வந்து முழுவாகம் இருக்கிற பெண்களுக்கு வந்து வயிறு அப்புறம் 9 மாசத்துக்கு பிறகு உள்ள போயிடும். ஆனா எனக்கு அப்படியே தான் இருக்கும். You know, my daughter came to me and asked me like this. That was the most embarrassing thing for me. Dada, are you pregnant? She thought all pregnant people will have tummy, so my tummy is because I'm pregnant. மகள் என்னிடத்தில் வந்து இப்படியாக கேட்டால், தகப்பனே நீங்க முழுவாம இருக்கீங்களா, உங்க வயிறு இப்படி இருக்கு? அது எனக்கு What happens inside will be shown outside. உள்ளே என்ன நடந்ததோ வெளியில் காட்டப்படும். Today I want, if you are running towards Jesus, it will be shown outside. இந்த காலை நேரத்திலே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், தேவனிடத்திலே நீங்கள் நோக்கி ஓடும் பொழுது உள்ளானது வெளியானது தோற்றத்தில் காணப்படும். People tell me, Pastor, this is my life, Pastor. I am believing, Pastor. I have faith, Pastor. But you can't see it. Man, I'll tell you, I also need to see it. நீங்க சொல்லலாம், இது என்னுடைய வாழ்க்கை, என்னுடைய விசுவாசம், என்னுடைய நம்பிக்கை, நான் அதை செய்ய முடியும் என்று. ஆனால் உங்களால் கூட அதை பார்க்க முடியாது. Because you need to show it between two people. One, you need to find favor in front of God, and you need to find favor in front of people. இரண்டு காரியங்களை நீங்கள் செய்ய வேண்டும், தேவனை சந்தோஷப்படுத்த வேண்டும், மக்களையும் கூட. You know, I'll finish off that story here. Zacchaeus' life changed inside the house. சகேயுடைய வாழ்க்கை வீட்டுக்குள்ளாக மாற்றப்பட்டது. Salvation came into the house inside. ரட்சிப்பு வீட்டுக்குள்ளாக வந்தது. But the transformation was seen outside. ஆனால் அந்த மாற்றமானது வெளிப்படையாக தெரிந்தது. Did you understand it? புரிந்து கொண்டீர்களா? He said to Jesus, I will give everybody whatever I took, which is not right. வெளிப்படையாக தெரியப்பட்டது எப்படி என்றால், இயேசுவிடத்தில் அவர் சொன்னார், மற்றவரிடத்தில் வாங்கினதை நான் திருப்பி கொடுக்க போகிறேன் என்று. Imagine Zacchaeus took $1,000 from me,
without the right way, not in the wrong way. நல்ல முறையில் என்னிடத்தில் இருந்து சகேயு ஒரு 1000 பெற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் He is coming to my house next day அடுத்த நாள் என்னுடைய வீட்டிற்கு வருகிறார். and he's saying, Pastor, take this $1,000 and another $3,000 as a gift for you. என்னிடத்தில் வந்து இப்படியாக சொல்கிறார், போதகரே இந்த $1000 வைத்துக் கொள்ளுங்கள், இன்னும் $3000 வைத்துக் கொள்ளுங்கள். I'll tell Zacchaeus, you took $1,000. நான் இப்படியாக சொல்கிறேன், சகரியா என்னிடத்தில் இருந்து ஒரு 1000 தான் நீ பெற்றுக்கொண்டாய். But he'll say, no. Yesterday I knew what I was doing wrong. I want to compensate for that. I am giving you $4,000. நேற்றைய தினத்தில் தான் நான் தெரிந்து கொண்டேன், நான் ஒரு பெரிய தவறை இழுத்து விட்டேன், அதை சரி செய்வதற்காகத்தான் இதை நான் கொடுக்கிறேன் என்று சொன்னார். And Martin will be excited. What change? How did this change happen? Take me to that place where the change happened. சகோதரன் மார்ட்டினுக்கு உற்சாகமாக ஒரு ஆர்வமாக இருக்கிறது, எப்படி மாற்றப்பட்டது, நானும் அந்த இடத்திற்கு போக வேண்டும் என்று. He will bring him to Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்தில் அவரையும் கொண்டு வருகிறார். If only transformation is happening in me, I will be in heaven for sure. அந்த மாற்றம் எனக்குள்ளாக மட்டும் நடக்கிறது என்றால் நிச்சயமாக நான் பரலோகத்தில் இருப்பேன். But if transformation is shown outside, you will lead people to Jesus. அந்த மாற்றமானது வெளிப்படையாக தெரியும் பொழுது अनेகர் இயேசு கிறிஸ்துவோடு So do you want a transformation outside? வெளிப்படையாக மாற்றம் வர வேண்டுமா? How many of you don't want it? Praise God, you will be in heaven. I'll see you in heaven. நீ யாரெல்லாம் வேண்டாம் என்று நினைக்கிறீங்களோ கண்டிப்பாக நீங்க பரலோகத்தில் இருப்பீங்க, நானும் உங்களை பார்ப்பேன். But if you want a transformation along with you, your family also will be up in heaven. உங்களுடைய மாற்றமானது வெளிப்படையாக வரும் பொழுது உங்களுடைய குடும்பம் கூட பரலோகத்தில் இருக்கும். Your colleagues, your friends will be up in heaven with you. உங்கள் உடன் வேலையாட்கள், நண்பர்கள் எல்லோரும் கூட அங்க இருப்பார்கள். That is a magical moment wherein a transformation happens inside and outside. அது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்கும், உள்ளேயும் வெளியேயும் மாற்றம் நடக்கும் பொழுது. Can we run together? எல்லோரும் சேர்ந்து ஓடுவோமா? I am not faster, you are not faster, we'll run together. நீங்கள் போதகர் அல்ல, நாம் சேர்ந்து ஓடுவோம். We will run together. நாம் அனைவரும் சேர்ந்து ஓடுவோம். Bethel Church will run together to Jesus. இந்த பெத்தேல் திருச்சபை அனைவரும் சேர்ந்து தேவனிடத்தில் ஓடுவோம். What is the best part? If somebody is limping, we'll carry that person also and run. யாராவது நொண்டி கொண்டு வந்தார் அவர்களையும் கையை இழுத்து கொண்டு ஓடுவோம். Hallelujah. If somebody is tired, we will motivate them and run together. அவர்கள் சோர்ந்து போயிருந்தாலும் அவர்களையும் கூட கூட்டி கொண்டு ஓடுவோம். The only thing that we need to run towards Jesus. ஒரே ஒரு காரியம் நாம் செய்ய வேண்டியது என்னவென்றால் இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி ஓட வேண்டும். Come on, let's stand up to our feet. எல்லோரும் எழுந்து நிற்போமாக. Hallelujah. Hallelujah. This is the start of a series running towards Jesus. இந்த தொடரில் இதுதான் ஆரம்பம், இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி ஓடுவது. You will see the blessing of people that have run towards Jesus. நீங்கள் தேவனை நோக்கி ஓடின பிள்ளைகளுடைய ஆசீர்வாதத்தை பார்ப்பீர்கள். The blessings that have happened in the past, the blessings in the present as well. ஆதியிலே அந்த ஆசீர்வாதம் இருந்தது, ஆனால் இப்பொழுது கூட அந்த ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது. I want everybody to close your eyes right now. எல்லோரும் கண்களை மூடுவோமாக. Do you see something that is stopping your run towards Jesus? இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி ஓடுவதற்காக ஏதாவது உங்களை நிறுத்துகிறதா? Is there anything that is stopping your running towards God? தேவனிடத்தில் ஓடுவதற்காக ஏதாவது உங்களை நிறுத்துவதற்கு இருக்கிறதா? Do you think it is impossible? நீங்க நினைப்பீங்களா இது முடியாது என்று? Is any sin capturing you for a long time? ஏதாவது ஒரு பாவம் உங்களை अनेक நாட்களாக பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறதா? Is there something that has been tying you and pulling you back? ஏதாவது உங்களை கட்டி பின்னோக்கி இழுக்குகிறதா? Do you feel you require a prayer? உங்களுக்கு ஜெபம் தேவையாக இருக்கிறதா? We together are going to pray for you. நாம் அனைவரும் சேர்ந்து உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். Let every eyes be closed. எல்லா கண்களும் மூடப்படுவதாக. Every eyes be closed. எல்லா கண்களும் மூடப்படுவதாக. We are not going to publicly call you out. உங்களை வெளியரங்கமாக கூப்பிடுவதில்லை. But it is your decision right now. இது உங்களுடைய முடிவு. You making a decision to run faster towards Jesus. நீங்கள் உங்களுடைய முடிவு தேவனை நோக்கி ஓடுவது. You have said I want to run couple of weeks back, but still you are not able to get up and run. अनेक வாரங்களுக்கு முன்பாக நீங்க சொல்லி இருக்கலாம் தேவனை நோக்கி நான் ஓட வேண்டும் என்று, ஆனால் உங்களால் எழுந்து ஓட முடியவில்லை. Every morning when you get up, you say I must be a changed person. நீங்க எல்லா காலையும் எழுந்திருக்கும் பொழுது நான் ஒரு மாற்றமான ஒரு நபராக இருக்க வேண்டும் என்று ஜெபித்திருப்பீர்கள். But by the end of the day, you go to the bed feeling, oh my God, I could not do it.
நீங்கள் ஆனால் முடிவிலே உங்களை படுக்கைக்கு போகும் பொழுது அதை நான் செய்திருக்க கூடாதே என்று நினைப்பீர்கள். You are lying as a failure. நீங்கள் தோல்வியை பார்க்கிறீர்கள். But today you are lying as a failure. நீங்கள் வந்து அந்த தோல்வியிலே படுத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். But today my God wants you to become a success. ஆனால் நீங்கள் வெற்றி பெற்றவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். Draw towards God and God will come towards you. தேவனை நோக்கி ஓடுங்கள், தேவன் உங்களை நோக்கி வருவார். If there is anybody that requires prayer, just lift up your hands and just pray along with me. யாருக்காவது ஜெபம் வேண்டுமானால் கைகளை உயர்த்தி என்னோடு கூட சேர்ந்து ஜெபியுங்கள். Come on, pray along and say, God, I want to run closer. இப்படியாக ஜெபியுங்கள், நான் உங்களோடு கூட நான் ஓடி வர வேண்டும் என்று. I want to read the scripture more and more deeper. நான் வேதாகமத்தை மிகவும் ஆழமாக படிக்க வேண்டும். I need to spend time in prayer more and more. நான் ஜெபத்திலே நீண்ட நேரமாக நிலைத்து நிற்க வேண்டும். I need to worship you more and more, Lord. நான் உன்னை அதிகமாக ஆராதிக்க வேண்டும் தேவனே. Whatever I need to do to draw closer to you in according to the word of God, I need to do, Lord. வேதத்தின்படி நான் உன்னிடத்தில் எந்த அளவுக்கு நான் ஓடி வர வேண்டுமோ செய்யக்கூடிய காரியங்களை அனைத்தையும் நான் செய்ய வேண்டும். My job situation is very tedious and busy. என்னுடைய வேலை அலுவல்கள் மிகவும் பிஸியாக இருக்கிறது. Father, I pray that you will make a change in my work situation. பிதாவே உம்மை நோக்கி நான் ஜெபிக்கிறேன், அந்த சூழ்நிலை எல்லாம் மாற வேண்டும். Father, my family situation is very hard. என்னுடைய குடும்பத்தின் பிரச்சனைகள் மிகவும் கடினமாக இருக்கிறது. I am so depressed and tired, I can't even pray. நான் மிகவும் வேதனைப்பட்டு சோர்ந்து போகிறேன், என்னால் கூட ஜெபிக்க கூட முடியவில்லை. I get motivated when I come to church, but when I go back home, I am like a dead vegetable. என்னை உற்சாகப்படுத்தி நான் இந்த ஆலயத்துக்கு திரும்ப வருகிறேன், ஆனால் வீட்டுக்கு போனால் திரும்பவும் அந்த சோர்வு இருக்கிறது. Today I can see so many hands lifted up. I am going to pray a deliverance for you. இந்த நேரத்திலே अनेक கைகள் உயர்த்திருப்பதை நான் பார்க்கிறேன். உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை வர வேண்டும் என்பதற்காக In ஜெபிக்கிறேன். the mighty name of Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வல்லமையான In the நாமத்தினாலே. mighty name of Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையான நாமத்தினாலே. The Lord who came to Gennesaret. தேவன் நம்மளோடு கூட வந்தவராக. The Lord who came and delivered the evil spirit away. தேவன் வந்து அந்த சத்துருவானவனிடத்தில் விடுதலை கொடுத்தார். In the same manner, I release the name of Jesus upon your life. அதே போல இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை உங்கள் வாழ்க்கையின் மீது கொடுக்கிறேன். In the name of Jesus there is a deliverance. இயேசு In the கிறிஸ்துவின் name of Jesus there is a deliverance. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே விடுதலை அங்க இருக்கிறது. Father, I thank you for the deliverance that is happening. பிதாவே அந்த விடுதலைக்காக உங்களுக்கு ஜெபிக்கிறேன். The broken family is going to be stabilized in Jesus name. உடைந்த குடும்பங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஒன்று சேர போகிறது. Father, you are going to bring love relationship. நீங்கள் ஒரு அன்பான ஒரு அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை Father, you are going to bring peace in their family. சமாதானத்தை குடும்பத்திலே கொடுக்க போகிறீர். You are going to take away the brokenness. அந்த உடைப்பட்டதை எடுத்து போட போகிறது. Father, in the name of Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே The people that are abusing you in the name of Jesus, they will stop their abuse in the name of Jesus. உங்களை தவறாக பயன்படுத்திய நபர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அது நிறுத்தப்படுவதாக. In the name of Jesus, the people that are putting you down will be able to know their mistakes. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை கீழே போடப்படுகிற பிள்ளைகள் அதை உணர்வார்கள். Today I am standing along with you and praying for your situation. உங்களோடு கூட நான் நின்று கொண்டு உங்களுடைய சூழ்நிலைக்காக In the ஜெபிக்கிறேன். name of Jesus, let that miracle happen. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அந்த அதிசயம் Brother, நடக்கப்படுவதாக. let the headache that you are having, let it be gone in Jesus' name. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இது நடைபெறுவதாக. That is stopping you to run faster. எது உங்களை வேகமாக ஓடுவதற்கு That தடை is செய்கிறதோ, stopping you to concentrate. நீங்கள் அந்த சிந்தையை நோக்கி பார்ப்பது In எது the தடை name of செய்கிறதோ, Jesus Christ, I rebuke that headache. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அந்த தலைவலியை நான் கடிந்து கொள்கிறேன். Somebody is going to be delivered about that fear in their body in Jesus' name. உங்களுக்குள்ளாக இருக்கிற பயத்தை தேவன் விடுதலை கொடுக்க போகிறார். Anything in my lungs, anything in my body, any sickness in my body, in the name of Jesus, I rebuke that fear that you are carrying right now. உங்களை இருதயத்திலே லங்ஸ்ல இருக்கிறதான பிரச்சனை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அந்த பயம் உங்களை விட்டு ஓடி Your போகுது. body is the temple of God Almighty. இந்த கால நேரத்திலே Your body is the temple of God Almighty. உங்களுடைய இருதயம் உங்களுடைய சரீரம் தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறது. I rebuke every fear in Jesus' name. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே எல்லா பயத்தையும் நான் In கடிந்து கொள்கிறேன். Jesus' name, I rebuke that fear. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அந்த பயத்தை நான் Come on, கடிந்து கொள்கிறேன். everybody praying right now. Every